بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا خیال ہے ناصر کاظمی کا شعر تھا میں جوتے بدل کر جاؤں کہاں اور بال بناؤں کس کے لیے. نہیں مجھے پتہ ہے میں تسی تے کپڑیاں دا ہی کہنا میں جُتی نہ دسنا میں تو میں جج صاحب یہ جج صاحب نے تحفہ دیتا ہے سر. میں جوتے اس لیے نہیں بدل رہا تھا کہ مینوں کہڑا کسی نے ملنا ہے. میں جوتے بدل کر جاؤں کہاں اور بال بناؤں کس کے لیے ہیں جی. اچھا جج صاحب جو ہیں ہمیں جو ہے وہ گوشت یا اس طرح کی مٹھائی وغیرہ لا کے دیتے ہیں, آپ کو انہوں نے جوتے دیے. انہوں نے کہا تو ملن دے جا کسے نو جتیاں دی ہے. ہاں جی تسی مٹھائی نہیں آنی سی سر, مٹھائی نہیں آنی سر کتھے منگوائے ہیں آپ؟ منگوائے ہیں, چلو جی منگواتے ہیں. اچھا جی بات یہ ہے کہ 9 مئی ہاں جی لڑکے کو بلائیں جی جج صاحب. ہاں یہیں پہ نہیں رضی صاحب کے رضی صاحب بس ایک منٹ ہاں نہیں یار عاطف صاحب کتنے ہیں؟ عاطف صاحب جلدی ہاں اچھا جی. عاطف صاحب جو ہیں وہ ہمارے سارے اس طرح کی جو نا ہم پہ مہربانیاں کرتے ہیں کہ کھانا پینا دھیان رکھنا انہوں نے کرنا ہوتا ہے, وہ بھی آ جاتے ہیں تو ان کے سامنے آپ کے سامنے رضی صاحب ان کو کہیں گے کہ لے آئیں. تے وہ رضی صاحب جڑے نا اسی نہیں کہہ رہے کہ تسی ہونی پیسے کٹ کے دیو, بس کہہ دیو قوم دے سامنے. نہیں انہوں کہنا عاطف نے. اچھا وہ آ ہی گیا عاطف صاحب اگے ہو ادھروں دی ہو آ جاؤ ادھروں دی آ جاؤ عاطف صاحب آ جاؤ. لو جی عاطف صاحب یہ تشریف لا چکے ہیں. عاطف صاحب ان کی مرضی کی نا مٹھائی جو ہے وہ ان کو لا کے دینی ہے اکاؤنٹ سے پیسے لے کے جنہیں تسی کہو گے. میں کنی منگوائی سی سر آپ نے 3 کلو ہاں 3 کلو بس 3 کلو بس ٹھیک ہے لے آؤ. نہیں جو تیرا دل کردا لے آیا. چاشنی دی لے گیا مکس ہاں چاشنی دی مشہوری ہوگی بکری. رضی صاحب کے اوپر مقدمہ درج تھا ایف آئی اے کا جب یہ چکے گئے تھے. ان کو ہتھکڑیاں لگائی گئی تھیں, یہ پوری رات وہاں پہ بیٹھ کے حقہ پیتے رہے تو وہ کیس ختم ہو گیا ان کا. آپ کو نا یوں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہونے کی عادت پڑ گئی تھی جب وہ ایف آئی آر اٹھائے تھے اسی طرح کھڑے ہوئے تھے, اور جب میاں داؤد صاحب نے بریت کے بعد مٹھائی کھلا رہے تبھی یوں کر کے. اچھا جی مدعے پہ آتے ہیں. مدعا تے بوٹ اے سارے سن لو جڑے مینوں نہیں ملدے. اے جُتی من بھی نہیں لئی ہے, جج صاحب نے دیتی جُتی. جج صاحب دی شکل وہاؤ نا, جج صاحب دی شکل وہاؤ, جج صاحب دی شکل دکھاؤ. جج صاحب نے جُتی نہیں آندی اج میرے واسطے بڑی بہترین. تو اے جڑے مینوں نہیں ملن تو گریز کر دینا, مینوں مل لین ہن میرے کول جُتی نویں آ گئی. اچھا جی ویسے یہ پوائنٹ نہیں جج صاحب نوں میں ہن انہاں نوں جُتی نہیں آندی تسی انہاں دے دوالے ہو جاؤ. اصل میں جج صاحب نے یہ نوٹ کیا تھا کہ شاہ صاحب کی شوز اور ساکس میچ نہیں کر رہے. میری بستی کرے گا یار انہوں نے ہور وجہ تو دیتے نے. نہیں جُتی دی گل نہیں ہوئی. ہمارے ملک میں ججز ہمیشہ بدنام رہے ہیں اور تاریخی طور پہ وہ کچھ اور معاملات ہوتے تھے وہ چیزیں لے رہے ہوتے تھے. کیا زبردست جج ہیں جو ہمارے دوست کو گفٹ دے رہے ہیں. یار گل سیریس بھی کر لیں دو, گل بھی سیریس کر لیں دو. جوتے کے لائق ایک ہی بندہ. چل انہاں دا سیک انجی نکلنا ہے. اچھا جی بات یہ ہے کہ 9 مئی کو 1 سال ہو گیا اور 9 مئی سے 2 دن پہلے ایک پریس کانفرنس ہوئی. بیٹھک ظاہر ہے کہ ہم کچھ دوستوں کا آرڈر تھا کہ جی کہ بیٹھک جو ہے وہ جمعے کی بجائے ہفتے کو لے جائیں, تو اس لیے تھوڑی سی ایک آدھ دن کی تاخیر ہے, لیکن وہ ابھی ہم سوچ رہے ہیں ایک دن کی کہ بیٹھک جمعے تے رکھیے کہ ہفتے تے رہ جائیے. ابھی یہ تھاٹ پروسیس جاری ہے. بہرحال وہ تھاٹ پروسیس پہلے بھی ایک جگہ جاری ہوا تھا, ختم ہو گیا. ہاں جہاں تھا ہاں وہ تھاٹ پروسیس تے مک گیا نا. وہ ٹھیک ہے, وہ ہمارے دوست ہیں, ان کے بہت قریبی دوست ہیں. انہوں نے آ کے میں بتایا تھا کہ تھاٹ پروسیس شروع ہو گیا کہ عمران خان تو بغیر گزارا نہیں ہے گا, اور دونوں سائڈ سے ہو گیا. عمران خان دا انہوں بھی پتہ چل گیا کہ میرا انہوں دے بغیر گزارا نہیں ہے گا. تو وہ تھاٹ پروسیس کا اچھا اب اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے. 3 جرنیل گئے تھے ملاقات. ہاں جی 3 جرنیل گئے, پھر پتہ نہیں کون گیا. بہرحال نہیں سن لو گل. تو اب معاملہ ہے کہ اس پر تو بحث ہو سکتی ہے کہ تھاٹ پروسیس تھا کہ نہیں تھا, یا جو تھاٹ پروسیس ختم ہوا ہے اس پر بحث ہو سکتی ہے. تو وہ ہم کریں گے. 9 مئی سے 2 دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے, اور اس میں انہوں نے بڑی کھل کے باتیں کی. وہ باتیں
میرا تو ویسے ذاتی خیال ہے کہ اگر مجھ سے اگر کوئی پوچھے جڑا کہ میرے کو پوچھتا ہی نہیں تو وہ یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے یہ وہ اپنے جس طرح پاکستان کی فوج اپنے وہ کیا اس کو کہتے ہیں دائرہ کار سے بہت زیادہ باہر نکلی ہوئی ہے، ٹیکنیکلی تو بات ٹھیک ہے، پریکٹیکلی بھی ٹھیک ہے، اسی طرح آئی ایس پی آر بھی ایک اسٹیٹ ود ان دی اسٹیٹ والا نہیں ہوتا چکر. ان کی گفتگو آپ سنیں تو وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جس طرح یہ کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے دیگر معاملات میں. تو میرا خیال ہے کہ وزیر دفاع ان کاموں کے لیے بہت ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے پچھلے 75 سال سے کہ جب ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس آ جائے تو پھر وہ چلتی ہے 3 گھنٹے. تو بہرحال یہ اصولی جو ہے اختلافات اور دستوری اور آئینی ایک جگہ کے اوپر، ہم ذرا گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کرتے ہیں. گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ پریس کانفرنس ہو گئی. گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی کہ فالس فلیگ آپریشن کا نیریٹو جو ہے 3-4 بڑی باتیں تھیں، ہم اس پہ گفتگو کریں گے، سوال بھی ہوں گے، جواب بھی ہوں گے. پھر اس کے بعد 9 مئی والے دن آرمی چیف لاہور میں تھے، انہوں نے جو اپنے آفیسر سے خطاب کیا اور کہا کہ وہ ایک وہ بڑی سمبولک تصویر آئی تھی کہ 9 مئی ناٹ اگین، کوئی ایجدی سی تو نیور اگین. اور اس پہ انہوں نے کہا کہ جی کہ جن کو رعایت ملنی تھی آئین اور قانون کے مطابق وہ سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد وہ مل چکی، اب نہ کوئی ڈیل ہوگی نہ ڈھیل ہے. 9 مئی جنہوں نے کیا تھا جو ماسٹر مائنڈ تھے اور جنہوں نے ایگزیکیوٹ کیا ہے سب کو ان کے جو قانون کے مطابق سزا ملے گی. مین وائل 3 ترقیاں بھی ہو گئی ہیں، ان ترقیوں کا کیا استعارہ ہے اور کیا چکر ہے یہ بھی ہم گفتگو کریں گے. تو مجموعی طور کے اوپر جو ڈی جی ایس پی آر نے جو گفتگو کی وہ آپ کے جو اصولی اختلافات ہیں آپ وہ بھی بیان کیجیے اگر ہیں تو، اور جو پریکٹیکل بات ہے جو سیاسی بات ہے جو پاکستان میں جس طرح کی سیاست ہوتی ہے اس پر بھی اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو آپ ذرا ارشاد فرمائیں. اس کے بعد ہم بات کو پھیلائیں. بہت نوازش 3 یا 4 نکات ہیں جو میں عرض کرنا چاہوں گا. رہنی ہے. چلو سب سے پہلا نکتہ میرا تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں بیٹھک کے، یہ ہمارے محسن ہیں جی، اپنا وقت نکالنا ہاں اور یہ گفتگو سننا، ہر طرح کی گفتگو. ہم ایسے کم علم اور کم خبر لوگوں کی یہ اس احسان کا اگر ہم کو بدلہ لے سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ہمیں باہم گفتگو کو ایک لائٹ نوٹ پہ رکھتے ہوئے اتنا وقت نہیں لینا چاہیے، اس ہنسی مذاق کو اتنا وقت نہیں دینا چاہیے کہ وہ بیٹھک کے مجموعی مزاج پہ حاوی ہو جائے. ٹھیک بات ہے. میں دوبارہ جتیدہ ذکر نہیں کرتا سر، آپ بات جاری رکھیں. اس کے علاوہ بھی بہت سی بات، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ غیر مٹھائی نہیں کرتے سر. ٹھیک ہو گیا سر. دوسری بات تسی ہن کھانے بھی نہیں، ویسے تسی پہلے بھی نہیں کھاندے. جی ہاں سر پلیز. ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو گفتگو کی اس میں صرف ایک جملہ مجھے اصولی طور پہ پسند آیا. اچھا. اور وہ یہ تھا کہ سیاسی قیادت کو سیاسی قیادت ہی سے بات کرنی چاہیے، فوج اس طرح کے معاملات میں داخلت نہیں کیا کرتی یا اس کو نہیں کرنی چاہیے. اور یہ قومی فوج ہے، یہ قومی فوج ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو جس تفصیل میں وہ گئے ہیں وہ ساری ٹرانسگریشن تھی اور اس سارے اصول کی خلاف ورزی تھی. یہ ان کو میری رائے میں انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. وہ سیاسی معاملات تھے، انتخابی نتائج کیا ہیں، ان کی پرسنٹیج کیا ہے، یہ ساری باتیں ان کے کرنے. سر لیکن یہ بھی دیکھیں نا پچھلے 75 سال سے ہمیں جو عادتیں پڑی ہوئی ہیں ہمارے وہاں پہ جب وہ انہوں نے کنکلوڈ کی ہے نا اپنی بریفنگ، خالصتاً وہ ایک فوجی تھی بریفنگ پوری کی پوری. تو انہوں نے کہا کہ جی کہ سوال کیجئے آپ اور اسی پیرامیٹر میں رہ کے آپ نے سوال کرنے سیکیورٹی والے میں. لیکن ہمیں بھی تو عادت ہے نا، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے نا کہ ہمیں اس لیے عادت ہے کہ ہم انی کتنے پئی ہوئی ہے. ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا دائرہ کار نہیں ہے. ہاں جی یہ باتیں جب آپ کی باری آئے گی آپ اب تب کہیے گا. آپ کی باری پہلے ایک دفعہ آئی تھی تب آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا، تب آپ نے نہیں کہا، لیکن ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں. ہاں یہ پرانی گل کر رہے ہو جی 4 سال پہلے دی. میں 28 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، میں 1996 سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک. میں جو حمید گل صاحب سے چیئرمین بننا چاہتے تھے تحریک انصاف کے، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں.
जब रेफरेंडम में ये निज़ामत फरमाया करते थे, पोलिंग एजेंट बनते थे, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। सही। जब ये छोड़ के ये चले गए थे और ये अदलिया वाले मामलात पे, जब ये मिसाकी जमहूरियत को मजाकी जमहूरियत कहते थे, जब ये कैरी लूगल बिल पे झूठ बोलते थे, उसका कसूर ये था ना कि वो पाकिस्तान में सिविल इदारों की मजबूती की बात थी जी। उसके बाद ये मेमो गेट पे जो कुछ कहते थे, उसके बाद ये जो उन्होंने 4 हलकों वाली बात पे 126 दिन पाकिस्तान के 126 दिन, उसका कोई आगा पीछा नहीं था उस धरने का, और सब जानते हैं कि उसके पीछे रेड शरीफ साहब थे और ज़हीर अब्बास, ज़हीरुल इस्लाम साहब थे। ज़हीरुल इस्लाम साहब की ये नहीं औकात ही नहीं थी। जी हाँ, जाहिर है वो, नहीं थी। लेकिन टीम तो वही थी। हाँ, टीम वही थी। टीम वही थी ना, क्योंकि हमें बड़ी देखो, बड़ी याद है देर ना ट्रक की बत्ती के पीछे 30 लगाए रखा 30 कि ये ज़हीरुल इस्लाम साहब का अपना था मिशन। हाँ, 30 अक्टूबर वो ने कार जाके फिर क्या है ना, पुशअप्स वाला, हाँ ठीक है, उसके बाद वो फिर पनामा वाला मामला अदालत ने उठा लिया, इसलिए कि 29 नवंबर आ रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहतरीन मौजूद था। जो मैं अगली बात अर्ज करना चाह रहा हूँ जी, दोबारा फरमाइए। मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहतरीन मौजूद था। उन्होंने क्या कि वो जी, इसलिए कि आपने बीच में जो है मुदाखलत की, लुत्फ राइफल तो की फिर बात। आपको जो है उसका जवाब दिया गया। ठीक है। हालांकि भी वो तो रिलेटेड है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इन्होंने कहा था कि 2014 से फिर धरने से शुरू कर लेते हैं। जो मैं अर्ज करना चाह जी रहा हूँ प्लीज। कि इमरान खान साहब की सियासत, जो उनकी ज़ात की सियासत है, मेरी नज़र में तो वो एक बंद गली में दाखिल हो चुकी है। इमरान खान साहब अब उन्हें हुई हैं सज़ाएँ अदालत से, और सज़ाओं की वापसी का एक तरीक़ाकार होता है। आप जानते हैं ना कि नवाज शरीफ साहब को जो सज़ाएँ 2018 में सुनाई गई थी, उन्हें वापस लेने के लिए 2023 और 2022 का इंतज़ार करना पड़ा, और वक्त तो गुजर जाया करता है। 6 साल की सज़ा दी थी ना अयूब खान ने, 98 सियासतदानों पे मुकदमा चलाया था, 6 बरी किए थे, 70 भाग गए थे, बाकी उनको सजाएं हुई थी। बाय द टाइम वो 6 बरस ख़त्म हुए, ना मौलवी तमीज़ुद्दीन जिंदा रहे, ना फजलुल हक जिंदा रहे, ना हुसैन शीर सोहरावर्दी जिंदा रहे, वो एक पूरी सियासतदान, ना अब्दुल्ला निश्तर जिंदा रहे, वो पूरी सियासतदानों की नस्ल ही खत्म हो गई थी। इतना ही हुआ करता है। पॉलिटिकल कल्चर भी खत्म हो गया। वो पॉलिटिकल कल्चर भी ख़त्म हो गया। ये जो हम बाज़ औक़ात मेरा भाई सुमर और मैं जोश में आके कह देते हैं ना कि वो फिर 67 में एक नई तरह की सियासत शुरू हुई, इसलिए कि हमने एक सियासत का एक फसल, एक ख़ास सकाफ़त ख़त्म कर दी। जी। ये जो मोहतरम आसिम मुनीर साहब ने फरमाया है, मेरी राय में तो उन्हें भी इनमें से बहुत सी बातें, जैसे वो अमेरिकी जज ने कहा है ना, बेटर लेफ्ट अनसेड, दैट वुड हैव बीन अ बेटर आइडिया, क्योंकि जो बातें उनके इदारे में हुई हैं वो बयान नहीं कर सकते। वो उनके इदारे का दाखिली मामला है, वो दुनिया की कोई फ़ौज जो है वो अपने इंटरनल मामलात पब्लिक में इस तरह से बयान नहीं किया करती। जो उनका तरीक़ाकार था उन्होंने कर लिया, लेकिन उस सारे 9 मई के वाक़यात के जो ताने बाने हैं उन्हें थ्रेड बेयर अवाम के सामने नहीं रखा जा सकता। इस अवाम के क्या, वो दुनिया के सामने भी आ जाएंगे। और आपको याद है कि मार्च 1971 में जब वो हमीद खान साहब, जिनको हमारे एक मारूफ सहाफ़ी फैट एंड फ्लैबी कहा करते थे, वो गए थे, तो उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स को अनआर्म करने की शिक ये कह के कटवा दी थी कि क्या हम दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि दुनिया की बेहतरीन फ़ौज का डिसिप्लिन टूट गया। इतना मोहतात हुआ जाता है। लिहाजा वो 9 मई के वाक़यात के बारे में अगर उसके पीछे छुपना चाहता है तो वो एक और मामला है, लेकिन जहाँ तक उसमें फ़ौज के इदारे के अंदर जो कुछ हुआ है वो कभी सामने नहीं आएगा। कोशिश भी नहीं करनी चाहिए कि वो सामने नहीं करनी चाहिए, ये होना ही नहीं, ये दिस इज नॉट ऑन। ये अगर कुछ समझ, लेकिन उन्होंने अहमद बिलाल सफदर का तो बड़े तरीके के साथ, क्योंकि सवाल ही बड़ा डायरेक्ट था, हाँ, तो उन्होंने फिर कहा कि जी कि जिस लेवल के वो हैं तो यंग ऑफिसर्स को भी वो इजाज़त नहीं दी जा सकती। एक दूसरी बात यह कि ये जो लोग सामने आए हैं, ये जो चलाया है मामला, इमरान खान साहब ने 9 मई के वाक़यात पे 2 मुख्तलिफ
नैरेटिव या मौक़िफ़ अख्तियार किए हैं। पहले तो उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे दोबारा पकड़ा जाएगा तो यही होगा, ये रद्द-ए-अमल होगा, ये था उनका। और उस पर वो फ़ख्र फरमा रहे थे, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ये फाल्स फ्लैग ऑपरेशन था। अगर ये फाल्स फ्लैग ऑपरेशन था तो हसन नियाज़ी ट्रक पे चढ़ के क्या कर रहे थे जी? वो जो खातून है, सनम उनका कुछ नाम है, सनम जावेद, वो माइक की तरफ मुंह करके जो कुछ फरमा रही थी, वो एक बहुत बड़ी इस वक्त पर्सनैलिटी हैं पाकिस्तान में, जिनका हामिद मीर साहब 1-on-1 इंटरव्यू करते हैं, शानदाना गुलजार। उनका वो मेरा ख्याल है उस वीडियो में भी जो DGSPR ने चलाई, उसका एंड उनके स्टेटमेंट के ऊपर होता है कि अगर इमरान खान नहीं तो फिर पाकिस्तान भी नहीं। इमरान खान हो या ना हो पाकिस्तान रहेगा। पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। ये किसी लकड़ी के तराशे हुए बुत का नाम नहीं है, और ना ये उन लोगों का मुल्क है जो किसी शख्स की परस्तिश करते हो। हमने इस मुल्क में फौजी आमरीतों से तो जो इख्तलाफ करना था तो करना था, हमने अपनी किसी सियासी क़यादत को माफ़ नहीं किया। जो गलती हुई है इस मुल्क के लोगों की रवायत है जी, इस मुल्क के लोगों की रवायत है। मतलब फातिमा जना को हम 1965 के जो 2 जनवरी वाले इंतखाबात थे उन पर कितना हाई रेट करते हैं, वो मादरे मिलत कहलाती हैं। लेकिन वो जो 29 अक्टूबर 1958 को अयूब खान से मुलाकात करके मार्शल का खैर मकदम किया था, माफ़ नहीं किया जी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो मुशर्रफ आमरीत की आमद पे खैर मकदम किया, माफ़ नहीं किया। सही, उसके फिर उनको करना पड़ा ना मिसाक़ जमहूरियत। जी हाँ। लिहाजा हम तो करेंगे इख्तलाफ, लेकिन हम ये आपसे ये अर्ज़ किए थे कि इमरान खान साहब की सियासत पहुँच गई बांग गली में। ये नया एक क्वेश्चन है इसमें ऐड कर लेते। हाँ, लेकिन तुसी छेती नहीं जा सकते। देखिए बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक दूसरी साइड के ऊपर भी ट्रेजेडी हुई है। अच्छा, और वो ट्रेजेडी हुई है कि इमरान खान साहब ने सियासत के फ्रंट पे खड़े होकर और ये नारा लगाते हुए उन्होंने भी और उनके मुतासरीन ने भी कि वो तो सियासतदान है ही नहीं, वो तो सियासत कर ही नहीं दिया, हाँ, वो तो ठीक है? इनकलाब ला रहे हैं। वो तो कुछ और कर रहे हैं। इन्होंने सियासतदानों के मोर्चे से खड़े होकर वो फायरिंग की है जिसके जवाब में पाकिस्तान में सिविल लिबर्टीज़ के ऊपर अजाब टूटा है। हमारे लिए स्पेस कम हुई है बोलने की भी और आज़ादी से बात करने की भी, और इनकी हमाकत की वजह से हुई। अगर कोई बंदा यहाँ से उठ के बाहर जाए और पुलिस की जाती हुई गाड़ी को या फौज की जाती हुई गाड़ी को वटा मार के या उस पर बम फेंक के वापस आ जाए, तो वो जब उसके पीछा करते हुए अंदर आएंगे, हाँ, तो वो हम में से किसी का ध्यान तो नहीं ना करेंगे कि ये तो अंदर बैठे प्रोग्राम कर रहे थे, और वो पता नहीं वो बच्चा चढ़ के कहीं और छत से कहीं और निकल जाए, फेंट हमें पड़ जाएगी। हाँ, इन्होंने ये वाली हरकत की है और मुसलसल कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये शानदाना गुलजार ये कौन है? इस जैसी कई कुर्बान, इस जैसी कई इस वतन पे कुर्बान, इस वतन के ऊपर करोड़ इमरान खान कुर्बान, उसकी क्या औकात है? वहां से उठ के आ गया, सारी उम्र भीख मांग के खाता रहा, कोई उसका फैमिली का नामो निशान नहीं है इस मुल्क के अंदर, लीगली या इलीगली। वो कौन है यार? ये वतन 25 करोड़ लोगों का मुल्क है नहीं है, और वो उसकी हमायत में वो बाकायदा ये सर ये छोड़ दीजिए एज ए फर्द उसका, वो कौन है? सर अगर उसकी 90 सीटें हैं उसके नाम के ऊपर, उसकी 90 सीटों के ऊपर भी यार 67 एमएमए की भी थी, हाँ, उनको मान लिया आपने, वो जो रखी दूसरी दराज में। दूसरी बात यह है कि जो इस तरह की हमाकतें करते हैं या जो इस तरह की वाहियात बकते हैं, जो कि ये खातून बकती है, उसका कसूर नहीं है, उसका दिमाग ख़राब है, उसको नफ्सियाती डॉक्टर की ज़रूरत है। लेकिन उससे ज़्यादा नफ्सियाती जो डॉक्टर की ज़रूरत है वो उन सहाफ़ियों को है, उन रिपोर्टर्स को है जो उसे ग्लैमराइज करते हैं, जो उसे मैग्नीफाई करते हैं, ठीक है ना? वो उनको ज़रूरत है कि वो इस मुआशरे के गंद को, गलाजत को कहीं दूर से निकाल के माइन्यूटली उसके ऊपर अदसा लगा के पूरी कौम को दिखाते हैं। मुआशरे के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, एक लेयर ऑफ ओपिनियन ये भी है, ठीक है ना? लेकिन आप उसे पूरे बयानिए के ऊपर ओवर पावर कर देते हैं। यानी सहाफती बददयानती का लेवल आप चेक करें, इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान सऊदीया इन्वेस्टमेंट हुई है, कितने बुलेटिन में चली? 9 के बराबर,
ٹھیک ہے نا. مجھے یاد ہے 2006 کے اندر پاکستان کے اندر انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کانفرنس ہوئی تھی, ہم نے 3 دن کی میراتھن ٹرانسمیشن کی تھی اس کے اوپر, اور تمام میڈیا نے کی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ جو آ گیا ہے نا کہ بیانیہ ہم دیں گے, ہمارا قصور کیا, میرا قصور کیا, میں نہیں مانتا کہ بیانیہ آپ دیں گے. میں اپنی انگلیوں کے ساتھ اپنا بیانیہ, اس قوم کا بیانیہ, اس ملک کا بیانیہ لکھوں گا. میں کہوں گا شاندانہ گلزار یا جو بھی وہ ہے, وہ ایک نان اینٹی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, شی از نتھنگ. چلو اسی کیوں بحث کر رہے ہیں, لیکن میرا مطلب ہے کہ اس کا حوالہ بھی نہیں دینا چاہیے ایسے نان اینٹیز کا. پہلی بات. دوسری بات اس پہ آ جائیے. دیکھیے پاکستان اپنا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پریس کانفرنس کی, اور انہوں نے ایسے موضوعات کے اوپر کومنٹ کیے یا تبصرہ آرائی کی جو آپ کے خیال میں مناسب نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. سوال کس نے کیا تھا؟ صافی. نمبر 1. نمبر 2, بھائی آپ انہیں گھسیٹ کے روزانہ کی بنیاد کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ایک پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ ان کے بارے میں نہ گفتہ بے گفتگو بھی کرتے ہیں. آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کے بارے میں ایجنڈا سیٹ کر کے, کل میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, ایک سٹڈی دیں کسی بچے کو, کسی اے بی ایس کے بچے کو یا ایم ایس کے بچے کو. کل 6 بجے یہ ایجنڈا شروع ہوا ہے جی, پاکستان تباہ ہو گیا, حکومت کو عمران خان سے بات کرنی چاہیے. تمام ٹی وی چینل اٹھا کے دیکھ لیجئے, رات کے 12 بجے تک یہی ایجنڈا چلا. پاکستان تباہ ہو گیا. یعنی کل آئی ایم ایف کی رپورٹ آتی ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ اکنامک انڈیکیٹر اپورڈ ٹرن لے رہے ہیں, آپ کی افراط زر نیچے جا رہی ہے, آپ کی ایل ایس ایم گروتھ کے اندر اپورڈ آ گیا ہے. ٹھیک ہے, کل ہی ڈیٹا آیا ہے, کل اس کی رپورٹ لیک ہوئی ہے, اور کل سارا دن ہمارے تمام ٹی وی اینکر اور تبصرہ نگاروں نے 1 پوائنٹ ایجنڈا گایا ہے. ملک تباہ ہو گیا. عمران خان سے گفتگو کیے بغیر آگے نہیں چلے گی. کاشف عباسی سے لے کے آسما چودھری تک سب کا یہی پوائنٹ آف ویو تھا. سو فار ایون جیو کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو تھا. یار آپ کر کیا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ وہ کس بیس پہ شروع ہے کام میں بولو؟ ون لائنر تھا, ون لائنر تھا, کہیں سے آیا ہوا تھا اور وہی چلانا تھا. اچھا نہیں, مطلب ہم نے سارا زور جو ہے نا ڈال دیا کہ شاید میڈیا میں یا 2-4 چینلوں نے یہ سارا کیا ہے. مسئلہ نہیں, چلیں سب چینلوں نے کر لیا, مسئلہ چینلوں کا ہے ہی نہیں. مجھے بتائیں لائن الطاف حسین نے کتنی کوشش کیا لائن دینے کی, کسی کی مجال ہے کہ اس کو چلا دے؟ کیوں نہیں چلتا وہ الطاف حسین؟ ہاں, کیونکہ اس کو ناپسندیدہ قرار دے دیا گیا, فیصلہ کر لیا گیا کہ نہیں چلے گا. یہ لاڈلا ہے جس کو وہ اس میں مرسیڈیز میں بٹھا کے لایا گیا, گڈ ٹو سی یو کہا گیا. آج تک لاڈلا ہے کہ وہ جیل میں بیٹھ کے سیاسی میٹنگیں کرتا ہے. وہ پارٹی کا چیئرمین نہیں ہے, لیکن عدالتوں کی طرف سے اس کو اجازت ہے کہ وہ پارٹی کی مشاورت کرے سیاسی جماعت. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عدالت پلس سب لوگ جو صاحبان اقتدار ہیں وہ سب اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں. مجھے بتائیں الطاف حسین نہیں چل سکتا. جو کل عدم تنظیمیں قرار دی گئی ہیں, جو بڑے بڑے فنے خان لوگ تھے, ان کی کبھی دوبارہ شکل اور نام نظر آیا ٹی وی چینلز پہ کسی پہ؟ پھر اس کا مطلب تو ایک کاؤنٹر آرگومنٹ یہ بھی ہوگا کہ جناب کے وہ لیڈر ہے اس قوم کا. نہیں, اچھا لیڈر نہیں ہے. اچھا ایک منٹ, دونوں چیزیں, ایک منٹ, نہیں, ایک منٹ, 2 چیزیں. ایک اس میں دونوں فیکٹرز ہیں, اس میں دونوں فیکٹرز ہیں. وہ اس کی لیڈرشپ اپنی جگہ ہے, اس کی پبلک میں پینیٹریشن ہے, لیکن جو انتظامیہ ہے, جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, ٹھیک ہے, جو ریاست کے آرگنز ہیں, وہ سب یا اس سے ڈرتے ہیں, یا اس سے بلیک میل ہو رہے ہیں, یا اس کے ذریعے کسی اور کو بلیک میل کر رہے ہیں. نہیں, اگر آپ کی عدالت, آپ کی معزز عدالت جو 1973 کے آئین کے مطابق چل رہی ہے, وہ کہندی ہے کہ 7 کمرے دیو, اچھا اس میں کسی نے جا کے عدالت سے پوچھا کہ جناب وہ مرسیڈیز کیوں بھیجی تھی ایک مجرم کے لیے, اور کس نے بھیجی تھی؟ کسی نے یہ سوال اٹھایا؟ نہیں, کوئی نہیں اٹھا. نہیں, عدالت میں چلے جاتے نا. ایک انہوں نے 2 عدالتیں بنا دی ہیں, 2-3 ارکان کے اوپر, دونوں 6 ججوں کے اوپر مشتمل 2 بینچ بن گئے ہیں. اچھا, یہ ہم اور باتیں جہاں مرضی کہانی بنا لیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر میمو کیس لے کر عدالت میں کوئی جا سکتا ہے کہ صدر آصف زرداری کو پھانسی دیں, تو اس کیس کو کون عدالت میں لے کر گیا ہے؟ کوئی سیاسی لیڈر بات کر رہا ہے؟ اچھا, جو بڑے شور مچا رہے ہیں کہ جناب مائنس ہو گیا, ختم ہو گیا, کوئی ڈیل نہیں ہوگی, کوئی ڈیل نہیں ہوگی. اجلاس کیتا ہے یار, اجلاس تو کر لینا. میں کہہ رہا ہوں عدالت میں گیا کوئی,
نہیں عدالت وچ کی اچھا کرن جائے ایک منٹ, نہیں عدالت میں نہیں جاتے تو اپنی کمیٹی بنا کے پکڑے, جس نے وہ بھیجی تھی مرسیڈیز بھیجی تھی اس کو پکڑے. نہیں تو وہ اچھا مسئلہ میرا پوائنٹ سن لیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ طاقتور ہیں وہ سب اس کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں آج بھی کسی نہ کسی لیول پر. میرا سب مجھے نہیں پتا عاصم منیر کا کیا رول ہے. عاصم منیر صاحب تو کہتے ہیں کہ میں وہ نان پولیٹیکل ہوں, اے پولیٹیکل ہوں. جو اقتدار میں ہے, جس کے پاس طاقت ہے, وہ سب سہولت کاری کر رہے ہیں. 1 سال گزر گیا, مجے بتائیں کیوں نہیں سزائیں ہو رہی ہیں عوام اس کا کوئی بندوبست کس نے کرنا ہے؟ اس کے لیے ہم یہ ازلان شاہ کپ والوں جو ہاکی ٹورنامنٹ کرا رہے ہیں ان کو ریکویسٹ کریں کہ آ کے ہمارے ملک میں ٹھیک کروا دیں. کس نے کرنا ہے یہ ٹھیک؟ پھر جواب دے سکتے. اچھا دوسری چیز, ایک منٹ, مسئلہ یہ ہے کہ یہ شاندانہ خان جو کہہ رہی ہے بیٹھ کر, شاندانہ گلزار خان جو کہہ رہی ہیں, یہ کہہ رہی ہیں یا باقی لوگ جو کہہ رہے ہیں, عوام کا ایک طبقہ ہے جو عمران خان سے محبت کرتا ہے. اچھا ہم اس کو کہہ لیں کہ وہ معصومیت میں ہے, وہ ورگلائے گئے ہیں, وہ پاگل ہو گئے, جو مرضی کہہ لیں, ایک طبقہ ہے ان کے ساتھ. ان کے لیے مسلسل کمیونیکیشن چل رہی ہے کہ عمران خان کے ذریعے ہی سارے مسئلے حل ہوں گے. اچھا اس کمیونیکیشن کو نہ وہ جو طاقتور لوگ ہیں وہ روک رہے ہیں, سارا میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا میں اس کے روز مضمون چھپ رہے ہیں. جیل سے بیٹھ کر, عجیب مجرم ہے یار کہ جیل سے بیٹھ کر اس کے روزانہ مضامین چھپ رہے ہیں. اتنی آزادی ہے اس کے لیے کمرے الگ لگا دیے ہیں, اس کے لیے کھانے بن رہے ہیں. کس کو دے رہے ہیں یہ سہولتیں؟ اچھا پھر دوسرا چیز کاؤنٹر نیریٹو پولیٹیکل, وہ استعمال کر رہے ہیں بس, وہ تو دے رہے ہیں نا, کوئی سہولت دی جا رہی ہے نا. اور پھر پولیٹیکل نیریٹو, کوئی پولیٹیکل پارٹی اس کا اینٹی نیریٹو نہیں بنا رہی ہے. اچھا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی نہیں کرتا, کیوں نہیں کرتے؟ جو سارا 9 مئی کے حوالے سے جو 3 دن چلتا رہا, جب وہ کانفرنس ہو رہی تھی سعودیہ کے ساتھ, تو 7 9 مئی بھی تو چل رہا تھا, تو 24 گھنٹے تو 9 مئی چلا ہے. اور کیا کرتے ہیں ہم؟ میڈیا نے اور کیا کرنا تھا؟ میڈیا پہ کوئی بات تو کرے. عاصم منیر نے آ کے بات کی, میڈیا نے چلایا. ڈی جی ISPR نے بات کی, میڈیا نے 3 4 گھنٹے لائیو دکھایا. مریم نواز نے بیان دیا, میڈیا نے چلا دیا. اس نے شہباز شریف صاحب نے وہ کی کابینہ کی میٹنگ کی, اس نے چلا دیا. وہ میڈیا اپنی طرف سے چلائے. ہم کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے نہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے, ہم چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے جو سارا کام کر رہے ہیں وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز چھوڑ دیں, وہ صحافی کریں ان کا کام. پی ٹی آئی والے سارے ان کے لیڈرز کر رہے ہیں ان کا. اچھا اور ہمارے صحافی کر رہے تھے ڈی جی ISPR کو. آپ ذرا انٹرو تو نکال کے دیکھیں, ڈی جی ISPR کا دے لینا, جواب دے لیں. کسی بھی یوتھیے سے زیادہ بڑا یوتھڑ بنا, تو وہ اس کا جواب دے لینا, اس کا جواب دے لیں. وہ اس کا منصب ہے, مسئلہ 9 مئی کا ایک میسج ہے کہ جس نے جتھا بنا کے اس ملک میں بدماشی کی ہے وہ کامیاب ہے. ٹھیک ہے, اور آج بھی یہ کل جو وکیلوں والا کام ہوا ہے, ہم نے دوبارہ دکھایا ہے کہ اگر 200 وکیل ہیں تو وہ طاقتور ہیں, اس کے لیے ان کو کوئی نہیں پوچھا جائے گا. کہا کہ جی وکیلوں کے ساتھ اعظم نذیر تارڑ صاحب کی تو بات ہی نہ کریں, وہ تو انہوں نے غلط کہا, 100% غلط کہا, میں یہی کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, وہ سارے لوگ مل کے بتا رہے ہیں اس قوم کو کہ جو جتھا بنا کے کامیاب ہے, جو طاقتور ہوگا وہ مقابلہ کر لے. تو پھر عمران خان کے پاس زیادہ طاقت تھی, اس نے دکھا لی ہے. باقی اسٹیٹ کے آرگنز اس کے ہاتھوں یا بلیک میل ہو رہے ہیں یا اس کے ذریعے دوسروں کو بلیک میل کر رہے ہیں. سمرا صاحب ادھر نہ دے دیں, لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ واپس نہیں آنا. پھر کدھروں ادھروں, تو ادھر دینے سے پہلے ایک بریک نہ لے لوں, اجازت ہے؟ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں جی, اور بڑی یہاں پہ گرما گرمی جاری ہے, آپ دیکھ ہی رہے ہیں. تو واپس آ کے امداد صاحب سے ہی بات کا آغاز کریں گے, ایک چھوٹا سا وقفہ, پھر دیکھتے ہیں. جی بیٹھک کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید. اور جو بات ختم ہوئی تھی وہ ہوئی تھی کہ ہم نے امداد سمرو صاحب کی طرف جانا ہے, اینا نے مائک پھاڑ لیا تو پھر واپس نہیں کرنا. امداد صاحب دیکھیں, آپ نے جو آغاز کیا تھا نا, آغاز کیا تھا کہ ڈی جی ISPR کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی. نہیں کرنی چاہیے تھی, حکومت کو کرنی چاہیے تھی, وزیر دفاع بیٹھے وہ کریں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح ایک روبوٹ بنایا گیا ہے وہ گلے پڑ گیا. جس طرح پروجیکٹ سازی کی گئی ہے, ایک ایک ادارے کے اندر اگر ڈی جی ISPR یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے ادارے کے اندر بھی صفائی کرنی پڑ رہی ہے. عدلیہ کے ادارے کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے, آج بھی بیٹھے ہوئے, ہاں جی بیٹھے ہوئے, بلکہ اچھا دما چوکڑی میں چاہیے. اب اور دوسری بات یہ کہ وہ روزانہ بیٹھ کر, جو رضی صاحب بات کر رہے تھے کہ روزانہ بیٹھ کر اندر سے نام لیتے ہیں عاصم منیر, جنرل عاصم منیر مجھے مروانا چاہتا ہے, میری بیوی کو کچھ ہوا تو میں پیچھا نہیں چھوڑوں گا ان کا. تو وہ تو ٹارگٹ کر رہے ہیں, وہ گھسیٹ رہے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو تھوڑی بہت اسپیس ہم نے واپس لی تھی
सिविलियन स्पेस थोड़ी बहुत ली थी। वो इस साहब की इंतहाई अजीब व गरीब किस्म की सियासत है, तो अहमकाना कह रहे हैं, चले मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये जो सियासत उन्होंने की है उसमें दोबारा घसीट कर 100% स्पेस उनके हवाले हो गई है। तो सारे फिर वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं मैंने मुज़ाकरात उनके साथ करने हैं। अब 9 मई जो है, 9 मई बजाते खुद जो प्रोजेक्ट साजी की गई थी उसका वो था ना, नतीजा था, खमियाजा था, शाखसाना था, जो भुगतना पड़ा हमें। बदकिस्मती ये है कि हमारे जो ये DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की रीत हमने तो अपने होश में सुनी परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में, राशिद कुरैशी साहब। अच्छा, फिर जब पीपल्स पार्टी का दौर आता है तो उसमें DGISPR मुआविन के तौर पे वज़ीर इत्तलाआत के साथ बैठे होते थे। जो ऑपरेशन शुरू हुए थे ना, अगर कोई सवाल फ़ौज के मुतल्लिक होता था तो फिर कायरा साहब या शेरी रहमान साहब आया मुतल्लिका वज़ीर, कहते जनाब आप बता दें, ठीक है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, बदकिस्मती से कहा गया DGISPR साहब आप ही करें सब कुछ। अब इत्तफाक से वही उनकी हुकूमत है। और उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर इस तरह करनी थी 9 मई के हवाले से, तो ये ख्वाजा आसिफ साहब ट्वीट बड़े अच्छे कर लेते हैं, रोज़ाना बताते हैं ना, वो करते और उसके अंदर पॉलिटिकल जान भी होती और वो खुल के। सर मैं कह रहा हूँ DGISPR को देखें ना, एक आपने बात की कि वो सवाल क्यों हुआ, भाई सवाल तो हुआ, वो वीडियो कौन बना के लाया था पहले, जो आप वीडियोस दिखा रहे हैं सवाल के जवाब में 9 मई की, इसका मतलब है कि आप तैयारी के साथ आए थे ना कि आपने 9 मई पर बात करनी है। देखिए रजी साहब, ये कॉन्फ्रेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ही 9 मई के ऊपर। नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 9 मई के ऊपर नहीं थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आगाज हुआ था, ऑपरेशन जो हुए थे नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, 9 मई के हवाले से सवालात हुए थे। मैंने पहले कह दिया कि फौज को घसीटा गया है सियासत के अंदर, वो ज़ाहिर है वो आ गए। 14 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि जी हमने सियासत से तौबा कर ली, हम सही 2022। उसके बाद बाजवा साहब जाते जाते खिताब फरमा गए कि हमने 75 साल तारीख में अपनी गलतियाँ की, हमने अपनी गलतियों से सीखा है, हम पीछे हटे। उस वक्त भी मैंने यहाँ बैठकर कहा था कि ये कह रहे हैं लेकिन होना मुश्किल है, वक्त लगेगा, ठीक। और फिर बदकिस्मती से ये साहब अब पता नहीं किधर से उठ के आ गए, कैसे लीडर बने, किसने बनाया, सबको पता है, वो उनको गले पड़ गए। तो फिर वो फौज आ गई। मैं ये कह रहा हूँ कि उनको मजबूरन अब बात करनी पड़ रही है, लेकिन अगर यही जगह सियासी लीडर ले ना, यही बात, पार्लियामेंट का इजलास होता है 9 मई पर, तगड़ा इजलास होता, तगड़ी तकरीरें होती, तगड़ी तकरीरें होती, नवाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की उस दिन? करते बिल्कुल, शहबाज शरीफ साहब करते, बिलावल भुट्टो करते, जरदारी साहब करते, पार्लियामेंट का सेशन होता। नहीं, सदर क्यों नहीं करते, रियासत का मामला है, क्यों ना करते, रियासत का मामला है, सुप्रीम कमांडर है सर, सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम लीडर नहीं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें मजबूरी तौर पर एक तो ज़ाहिर है वो जो प्रेशर है ना, वो हमारे सियासतदान ज़्यादा ले गए हुए, और उसके नतीजे में फौज की स्पेस ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जो कि कम होनी चाहिए। सही। तो उसूली तौर पर नहीं करनी चाहिए थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, एक बात ये हुई कि अपना पहले तो ये बताएं, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कोई इतराज़ तो नहीं? दूसरा मैं थोड़ी सी आपकी इजाज़त से तो 2-3 हाँ, जवाब देना चाहता हूं। देखिए, मैं तो आज समझ रहा था, नहीं, मैंने एक और बात भी आपसे पूछनी है, मैं वो बात बताऊंगा आपको। मैं तो आज समझ रहा था कि आप सारे बड़े नाम बैठे हैं, आप सारे बड़े नाम बैठे हैं। आज आप कोई 9 मई एक बहुत बड़ा बुरा सान्या था, खुदा हमारी ज़िंदगियों में या हमारी नस्लों की ज़िंदगियों में ये दिन दोबारा कभी ना लाए। सान्या, बुरी तरीन चीज़ को सान्या कहते हैं। सर बहुत 71 से बड़ा तो नहीं था, लेकिन सर हमारी जनरेशन का बड़ा बुरा तरीन। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि ये आप 71 की तारीख दोहरा रहे हैं हमारे साथ, पाकिस्तान के साथ। लेकिन मैं उनको 71 की तारीख का पता नहीं है। अच्छा सर, मैं समझ रहा था कि आप सारे लोग, उनके बुजुर्गों ने भी नहीं बताया हमको। अच्छा, मैं समझ रहा था कि आप सारे लोग कोई वे फॉरवर्ड देंगे, सारे लोग कोई वे फॉरवर्ड देंगे कि कौम को कैसे आगे बढ़ना है, कैसे इससे निकलना है, कैसे इसके मुजरिमों को सजा देके हमें आगे निकलना है। लेकिन बदकिस्मती से आपका तो मौजू ही शंदाना गुलजार थी, आपका गुफ्तगू का महवर शंदाना गुलजार थी। ये मेरे लिए बड़ी अजीब व गरीब बात थी कि आपको कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू करनी चाहिए थी कि ये वाक़या हुआ है, इसके जो जिम्मेदार हैं इनको सजा दें, और कौन है जिसने 1 साल बाद, अभी तो चलान ही पेश नहीं हुए। हैरत की आप रहनुमाई करते हैं, हैरत मैं वही बता रहा हूँ सर, मैं तो आपसे सीखता हुआ, मेरे सारे सीनियर हैं। एक तो ये बात, दूसरी बात यह कि मुझे हैरत है कि आज हमें IMF मुकद्दस इदारा लग रहा है जो हमारी बहुत भलाई कर रहा है, वो कह रहा है कि आपके मामलात बहुत अच्छे जा रहे हैं। भाई खुदा के वास्ते। तीसरी बात, इमदाद सुमरो साहब, सुन ले, मैं बताता हूँ जो रजी साहब ने की, कि वो कह रहे हैं कि मामलात हमारे ऐसे हैं। तीसरी बात, इमदाद सुमरो साहब,
पीपल्स पार्टी ने साथ बिठा के DGISPR साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, नून लीग ने कहा तो सही कर लो भाई जी। लेकिन जो इंसानी आज़ादियाँ हैं, जो जमहूरी आज़ादियाँ हैं, उनको जुल्म इमरान खान ने उस पर किया है। भाई कहीं तो अपनी गुफ्तगू पे रुके ना यार। देखिए आप लोग एक को टारगेट करके बैठना है, ये नहीं तरीक़ाकार। आप बात करें, मुस्बत बात करें, जो गलत है वो गलत है। सानिया नौमी गलत है तो गलत है, इसको कोई इसको डिफेंड कर नहीं सकता। इमरान खान साहब के बारे में अगर हम फौरी तौर पे मुतालबा कर दें, उनके खिलाफ जितने केस हैं वो वापस लिए जाएं। क्यों, आप कौन होते? एक मिनट सुन लो यार, फिर वही गल, फिर से की करिए। आप ये कहें कि आप अगर नहीं सुन लेना बात, अगर हम ये कहें कि जी के ये बड़ा जुल्म हो रहा है इमरान खान साहब के साथ, तो फिर पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव है। नहीं। देखिए आईन है पाकिस्तान की अदलिया बैठी है, अच्छे बुरे फैसले आप करें, निपटाए ना यार। ये चीजों को लटका के कौम को सूली पे लटकाया हुआ है, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। ये आपका बेहतरीन मशगला हो सकता है। सर जिनके पेट भरे हुए हैं, ये उनका बेहतरीन मशगला हो सकता है। लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, आगे निकले सरकार, दुनिया कहाँ जा रही है? ये जुमला भी हम 60 साल से सुन रहे हैं, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है और आबादी 25 करोड़ हो गई। आबादी 25 करोड़ हो गई है। नहीं, ये हाथ पे हाथ मारने वाली बात सर ये नहीं हकीकत है। हमने ऐसे शुरफा को, और दूसरी बात ये वो शानदाना गुलजार का ज़िम्नन खुदा जिक्र गवाह हुआ था। ऐसे शुरफा को छुप के भीख मांगते हुए देखा ना, वो बेचारे। और ये इमरान खान की हुकूमत के बाद हुआ है। सर आपने हर बात डट को के मजाक भीख मांगी। ना 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 सर उसने आपके मेरे बच्चों के लिए मांगी। ये उस निमल यूनिवर्सिटी में गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, शौकत खाना में गरीब का इलाज हो रहा है, उसने अपनी जात के लिए नहीं मांगी। सर फीस देता है गरीब का बच्चा। यहाँ पे 80% मरीजों का इलाज जो है, शौकत खानम के अंदर 20 बेड थे, फिर 80 हुए। उसने पूरी दुनिया को लूट के कहा गया उस बेड। सर मैं जानता हूँ, मेरे गांव का बच्चा, उसका वालिद गधा रेडी चलाता है, उसके बेटे का शौकत खाना में इलाज हुआ है। 8 बच्चे होते हैं सर, 8 बच्चे होते हैं। सर एक भी होता है तो बहुत है, एक इंसानी जान बच जाए तो पूरी कायनात की मत नहीं, पूरी दुनिया को मांग के ये बात आप क्या कर रहे हैं? मुझे यानी लफ्ज़ मैंने के आप लोगों की कितनी सब्र के साथ बात की। लफ्ज़ के बच्चे जो हैं, सर, उन्होंने दलील के भीख साथ। मांगना शुरू कर दी यार। प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, इतनी बड़ी इंस्पायरेशन कि अगर भीख मांग के सर, वो अय्याशी कर सकता है, जिंदगी गुजार सकता है, तो भीख मांगिए, रज के मांगिए, हर जगह के मांगिए। ऑनलाइन भीख मांग मांग के लोगों ने उसने शौकत खाना अपने साथ नहीं ले जाना, जी उसने अपने निमल अपने साथ नहीं ले जाना। अपनी बाजी को उसका सीईओ बनाया, अपने मामू को उसका सीईओ बनाया। आपको बना दे हजूर। भीख मांगने से ज्यादा अहम बात यह है कि उसकी आड़ में 4 साल स्क्रीन पे रहे, अखबारात में रहे। 4 साल 24 साल वो मैं अच्छा चलो यार, अच्छा एक तरफ आप लोग मुझे देखिए, मुझे यार सर, मुझे ना सर, मैं मैंने आप सारे दोस्तों की बात इतने सब्र के साथ सुनी है। मैं एक जुमला बोलूं तो फिर बस एक गल तो सुन लो ना सर, ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਪਣਾ ਲੋ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਲਾਊਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ये ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਥੇ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਸਰ ਪਲੀਜ਼। सर दूसरा नूरुल्लाह साहब ने बात की कि अगर पॉपुलर है तो क्या करें, अल्ताफ हुसैन साहब के साथ भी लोग थे। भाई अल्ताफ हुसैन साहब, जब मैं तो कराची में देख के आया हूँ कि जब बोरीबंद लाशें होती थी, ये टीटी पिस्तौल, उस वक्त तो सब कुछ सारा कुछ कोई बोल ही नहीं रहा था। बस एक तकरीर की उन्होंने, फिर उसके बाद तो कट ऑफ हो गया, ठीक है जी जाओ। सर उस वक्त रोके ना जब कोई जुल्म ढा रहा होता है। तो इनके साथ भी यही हुआ, इन्होंने। सर दूसरी बात है, फिर आप कहते हैं इमरान खान पॉपुलर है तो क्या करें। सुने, इमरान खान पॉपुलर है तो क्या हुआ? एक तरफ आप कहते हैं कि पाकिस्तान वोट की ताकत से बना था। मेरी बात सुने भाई, लोगों के फिर फैसले को मेरा नहीं, कौन सा फैसला? 8 फरवरी 2024 का फैसला तो वो आ गया है, 92 सीटें उनके पास है, वो मिलाएं। पार्लिमानी सियासत में क्या अब 82 है ना, मिलाएं किसी अच्छा पार्टी नहीं को मिला सकते हैं। देखे बात सुने, जो 47 को कहाँ दफन करेंगे? वो है केड़ा फार्म 47 को। सर वो क्या है? 47 क्या है? वो क्या है? 47 क्या है बताइए। आप बताए ना फार्म 45 क्या है? फार्म 47 ये है, फार्म 47 ये है कि जो लोग फार्म 45 में हार गए हुए थे उनको फार्म 47 में जीता 14 रुपए के, फिर अरबों रुपए गवर्नमेंट को क्यों जाया करवाए थे? मैं बताऊं, उल्फत मोहब्बत 45 बना के भेजे हैं
सहाफ़ियों को जो स्क्रीन पे बैठे हुए थे, और आप उन जाली 45 फार्म्स की बुनियाद पे ये 47 वाला मामला उठा रहे हैं। आप इंतखाबी वज़ादारी में क्यों नहीं जाते? कितनी वज़ादारी हो? 22 हुई हैं, और आप 180 सीटें मांग रहे हैं। सर आप सारे टेक्निकल लोग हैं, आप सारे मुझसे सीनियर है, टेक्निकल लोग हैं। देखिए कौमी असम्बली का एक हल्का होता है, उसके नीचे 2 सूबाई असम्बली के हल्के होते हैं, ऐसे ही है ना सर? ये मुझे साइंस बता दें कि नवाज शरीफ साहब से ज्यादा लाहौर में पॉपुलर लीडर ओन चौधरी है, नीचे दोनों एमपी हार गए, वो जीत गए, कैसे जीत गए? मुझे साइंस समझाएं सर। ये फैसला आप करेंगे या अदालत साइंस समझाएं। करेगी? फैसला आप करेंगे क्यों? या मैं अदालत वोटर हूं, मैं नहीं करूं, मैं नहीं करूंगा तो कौन अदालत करेगा? करेगी, अदालत करेगी। सर जाके सर आप जाके चैलेंज करें। हर बात आप अदालत करेगी। सर भाई थोड़ा अदालत ने एक मिनट सर, भाई आप सबको पता है कि क्या भाई हमें कुछ नहीं पता, लेकिन भाई इसलिए कि एक शख्स या एक जमात आप हम एक मिनट, ये मैं गलतफहमी दूर कर दूं सर यार। माशाल्लाह उल्फत वकील, एक मिनट, मैं ये गलतफहमी इनकी दूर कर दूं। एक बात तो ये है कि ना हम इमरान खान साहब को जानते हैं, ना हमें उनसे कोई गलत है, ना कोई दुश्मनी है। हम उस पैराडाइम के दुश्मन हैं जो कभी अल्ताफ हुसैन को हम पे मुसल्लत करता है और कभी इमरान खान को। अगर आपको ये और बात भी बहुत सारे किए, ये 2 ही किए, जो बाकी किए हैं, 2 ही किए। जो बाकी किए, नवाज शरीफ को भी किया हमने, IGI बढ़ाई थी। मुखालफत की थी हमने, सर एक नाम लेना, और भी लोग हैं। अच्छा, ये और 3 नहीं है, और भी लोग हैं। नहीं तो आप मानने को तैयार हैं कि इमरान खान साहब उसी पैराडाइम की पैदावार हैं? आप मानने को तैयार हैं? सर जो भी है गलत है, ये जो भी ये नहीं, सर मैं नहीं, ये अपनी अगर इमरान खान हाल लिटाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर कोई नहीं, मैं कौन होता मुझसे फैसला लेने वाले? मुझे मैं कौन होता? मैं अब आपने उसको वोट किया, आप फैसला करेंगे सबसे ज्यादा के बारे में आप चले सर क्या लिखा है? हमें क्यों कह रहे हो यार? नहीं, हमें क्यों कह रहे हो? नहीं लिए, सबसे ज्यादा नहीं लिए, जालसाजी की है तुम लोगों ਸਰ ने। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। पहले उसको ख्याल मैं इसको नहीं कर रहा। मेरा ख्याल ये है कि उल्फत जो बात कर रहा है उसको उसकी बात करने दें, उसके बाद उसको जवाब दें। ये नहीं है ये लड़ाई ना करें, क्योंकि उल्फत बेशक उल्फत जो लाइन दे ले रहा है उससे हमें इख्तिलाफ है, लेकिन ये नहीं। अभी तक बात उनकी कंप्लीट नहीं। सर आपने 9 मई का यार तू पहले उसे बात पूरी। सर इन्होंने कहा था कि हमें एक कोई रास्ता दिखाना ना कौम को। सर रास्ता ये है, देखिए रास्ता ये है कि जो लोग साने 9 मई में मुलविस हैं उनको आईन पाकिस्तान और कानून के मुताबिक उनको सज़ा दी जाए। ये हमारा मुल्क है, ये हमारे इदारे हैं, ये हमारा शुहदा, हमारा फ़ख्र है। लेकिन सिर्फ उसी पर रुक के हमने हमेशा यहीं के पे नहीं खड़े रहना। आगे बढ़ें, जो बड़े हैं वो बैठकर बात करें कि ये वाक़या क्यों हुआ था, इसके असबाब क्या हैं, जिन्होंने किया था उनका कला कमा किया जाए। आगे बढ़े, ये मुल्क हमारा है सर, हमने आगे मुल्क को लेके जाना है। ये इमरान खान सर इमरान खान है तो सबसे पहले इमरान खान को चाहता दे। है। लेकिन अगर उसमें इमरान खान है तो इमरान खान को जरूर सजा दें। अगर है उसको सर उसको कोई प्रूव करेगा ना, आप सर हुजूर आप फैसला सुना दे, मैं मान लूंगा। मैं तो फैसले की गल फिर मेरी अगर पे आपको क्यों इतराज हो रहा है? हजूर मेरी अगर मैं सवाल नहीं सर मैं ये कह रहा हूँ सर, मैं अदालत नहीं हूँ। 3 हफ्ते से ज़मान पार्क में मेला लगा हुआ था। उनको बात कर लेने दें। सर मैं अदालत नहीं हूँ, मैं सर सुने, मैं अदालत नहीं हूँ, मैं जज नहीं हूँ। जो अदालत है उनके पास केसेस हैं, खुदा के वास्ते इनको निपटाएं। जो गलत है उनको सजा दें, जो बेगुनाह है उनको छोड़ें, आगे बढ़े यार, हमने यहीं पे रुके रहना है। नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜੱਜਾਂ मैं ਤੇ ये ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। मैनू सर मैं इतराज करता हूँ, मैं कौन होता हूँ? ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਫੈਜ਼ फैसले ਤੇ ਇਮਰਾਨ सर ਤੁਹਾਡਾ इसलिए कि लीडर- फैसले पे इतराज करना काजी फैजी सर साहब इज्जत और एहतराम के दायरे में रहकर फैसले पे एतराज करना ये मेरा बुनियादी हक है और मैं कर सकता हूँ। मैं टैक्स पेयर हूँ, बट मैं करता रहूँ। आप सजा दें जिसने गलत किया उसको लटकाएं, आगे बढ़े, यही हो रहा है, ठीक यही होगा। अल्लाह करे वो। सर उल्फत भाई ने बड़ा अच्छा रास्ता दिखाया सर। 9 मई वालों को सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, 9 जिसने किया तो सर थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा 9 मई से। आप जरा जाइएगा, ज्यादा पीछे न जाए सर ज्यादा नहीं चाहिए सर। मैं वैसे कहा सर, मैं गुजारिश करना बहुत छोटी सी, चूंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है सर। इमरान खान साहब ने लाहौर से एक लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया और वो लॉन्ग मार्च था पिंडी जाना। किस लिए जा रहा था वो सब जानते हैं। आर्मी चीफ साहब का तकर्रुर था रकवाना। अच्छा, वो बीच में एक अटैक हुआ, वो एक डांसिंग बुलेट आई, वो ऊपर जा रही थी, फिर नीचे आई, जाके टांग में घुस गई। और फिर उसके बाद वो ये भी एक मौजज़ा हुआ कि अगर आपकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाए ना
تو وہاں پہ آپ وہ ہے نا وہ اس طرح سے وہ اس کو پلستر نہیں کر سکتے. لیکن خان صاحب چونکہ ایک معجزہ خود بھی ہیں ماشاءاللہ, تو وہ دیکھیں وہ ان کا علاج بھی پھر اس سے پلستر سے ہوا, پھر وہ پلستر لے کے لوگوں نے کس طرح سے فیض یاب وہ سے ہوئے. تو سر وہ سارے تو وہ رینجر تک میں آ رہا ہوں سر, میں صرف وہ 9 مئی کی وہ کڑیاں ملانے کی کوشش کر رہا ہوں بھائی کو بتانے کی کہ سر عمران خان کی گرفتاری کے لیے مارچ 2022 میں 2 بار اٹیمپٹ کیا گیا. اچھا وہ سمجھ جا رہی ہے, بات سن لیجیے سر, اسی پہ آ رہا ہوں نا. اچھا اس دوران 2 مرتبہ ریاستی اداروں پہ اٹیک کیا گیا, پیٹرول بم پھینکے گئے, وہاں پہ ڈی آئی جی کی آنکھ ضائع کی گئی, وہاں پہ ڈی آئی جی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہاں پہ گاڑیاں نہر میں پھینکی گئی. اور وہاں پہ وہ جو حملہ آور تھے سر وہ لاہور والے نہیں تھے, وہ لاہوریے نہیں تھے, وہ تو کسی تفتیش میں پتا چلے گا نا سر, وہ نہیں تھے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, وہ نہیں تھے. اچھا پھر اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور کی وہ آڈیو جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا بندے بھیجو, بندے نہیں آئے, کیوں نہیں, اب میں دیکھ لیتا ہوں. سر یہ ساری کڑیاں بتا رہی ہیں کہ سر وہ 9 مئی کی پلاننگ کی جا رہی تھی, اور وہ 9 مئی کو جن لوگوں نے ریئیکٹ کیا انہی لوگوں نے وہ مارچ میں کیا. اچھا وہ 9 مئی فالس فلیگ آپریشن تھا, ایک یہ بھی سوال ہے نا, یہ عمران خان صاحب اٹھاتے ہیں یہ والا سوال, پی ٹی آئی والے بھی کرتے ہیں, تو وہ تو انہوں کہتے ہیں فالس فلیگ آپریشن ہے, وہ یہ تو کی انکوائری ہوئی. ایسا فالس فلیگ آپریشن تھا جس میں سارے لوگ جو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کے لیڈر ہیں. نہیں, وہ ان کو لے کے گئے تھے سر, حسان نیازی کو کوئی لے کے گیا تھا سر, ٹھیک ہے نا, یاسمین راشد صاحبہ کو لبرٹی چوک سے کوئی لے کے گیا تھا وہاں پہ. یہاں پہ کس نے کہا تھا کہ چلو کور کمانڈر ہو, عباد فروق کو سب سے پہلے سر, یہ میں نے نعرہ خود وہاں پہ سنا جب وہاں پہ بات ہوئی کہ عمران خان کی گرفتاری پہ ہم نے اپنا جواب دینا ہے, تو سب سے پہلے عباد فروق نے کہا کور کمانڈر ہاؤس, تو یہ وہاں سے کور کمانڈر ہاؤس کی طرف نکلے. اچھا چلیں, اب جو ہے نا امداد صاحب, میں آپ سب سے کم بولیں اس لیے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. ان کی بات بڑی ٹھیک ہے کہ انکوائری کرے, سزا دیں, اس سزا کیوں نہیں ہو رہی. ایک بات, اگر سزا ہو جائے گی تو کہ پاکستان تحریک انصاف ان سزاؤں کو تسلیم کر لے گی؟ نہیں, وہ نہیں تسلیم کریں گے. الفت بھائی بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ یار اس سے نکلنا چاہیے نا. مطلب اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس میں 2 چیزیں ہو رہی ہیں. ایک جو گناہگار ہے جس نے جرم کیا ہے اس کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے, اور دوسری جو بے گناہ اگر پڑا ہوا ہے تو بیچارہ بے گناہ سزا کاٹ رہا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جتنے جیلوں میں سارے شاید قصوروار ہوں, اس میں ایسے بھی ہو سکتے ہیں لوگ جو کسی غلطی سے پولیس ہمارے یہاں ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ اس کو جلد سے نپٹانا چاہیے. مسئلہ یہ کہ ہم عدلیہ کا کیا کریں. ہماری عدلیہ جس طرح پروٹیکٹ کر رہی ہے, شکیل جو بات کر رہے تھے, دیکھیں 14 اور 15 مارچ میری نظر میں 9 مئی سے بڑا واقعہ تھا. میں بار بار کہہ رہا ہوں, 14 اور 15 مارچ کو عدالت کا اریسٹ وارنٹ لے کر پولیس پہنچی تھی, اور پھر لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ جی پیچھے ہٹ جاؤ. بھائی جو ریاست کو چیلنج کر رہے تھے, حسان نیازی کا جگرا کیوں بڑھا کہ اس نے پتلون لہرائی تھی؟ کیونکہ جب 14 مارچ کو پولیس اریسٹ کرنے جا رہی تھی, حسان نیازی صاحب نے لبرٹی سے ایک جتھا اکٹھا کیا یا دوسری طرف سے, اور پیچھے سے آ کے پولیس پر اٹیک کیا. کمک لے کر آئے وہ انہوں نے, کیونکہ لاہور کے مختلف پاکٹس میں, اور خاص طور پر جو آپ کے علاقے میاں میر صاحب والے, یہاں پہ لوگ باہر سے لا کر ٹھہرائے ہوئے تھے, وہاں پر انہوں نے لوگ رکھے ہوئے تھے. اور پھر اس وقت کے لیے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, ایسا کچھ ہوتا ہے, تو پھر ہمارے لوگ باہر آئیں گے. اور اسی طرح ہوا ان لوگوں. اچھا نہیں, ویسے تو انکوائری آلموسٹ فوجی عدالتوں میں تو مکمل ہے, ٹرائل بھی مکمل ہے, اور فیصلہ آنا ہے بس. دیکھیں وہ عدالت سپریم کورٹ, دیکھیں نا, میں یار سپریم کورٹ نے روکا ہے, لیکن عمران صاحب اٹھے وہاں پہ گیا کون ہوا؟ سپریم کورٹ میں گیا سر. سپریم کورٹ میں صرف 85 لوگ ہیں اپنا فوجی عدالتوں میں. اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کو کس نے روکا ہے؟ سر آپ اپنے نظام کو بھی دیکھیں. ہاں سر, ہائی کورٹس نے جڑے پروجیکٹ عمران خان دے تحت تسی جج بھرتی کیتے ہوئے, میرا خیال ہے نہیں, میں جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس کو ہر جگہ ہیں, ہر جگہ ہیں, ہر جگہ بیٹھے ہیں. پاپولر نہیں ہے, پاپولر نہیں. ریل شریف پروجیکٹ سازی ہے نا 4-50 سال کی. اشفاق پرویز کیانی نے, ریل شریف نے, ظہیر الاسلام نے, شجاع پاشا نے, جنرل فیض نے, کیڑی نفی کی تھی. سر جن کا نام مولانا نہیں ٹھہرو, ان کا نام بھی تو لینا. مولانا شاہ صاحب نے جن کا بتایا تھا 90s کی دہائی میں, ان کا بتائیں. شاہ جی اے جا کے پوری انڈسٹری چ دسدا جے کہ میں 6 دے 6 نو اگے لایا ہوندا,
ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਚਲੋ अच्छा मैं आखिरी बात ये कर रहा हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स जो है उनमें मुकदमात के ऊपर कोई स्टे नहीं है। स्टे होता तो जजा नहीं करना है ना, मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूँ ना, सिस्टम मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम जो है हौसला अफजाई कर रहा है ना सिस्टम, तो सिस्टम को तगड़ा करे, कोई हुकूमत कोई कानून साजी करे अगर नहीं चलता तो ये इसको आगे बढ़ाना चाहिए मामले को। अच्छा, मैं ना इसमें अगर जज साहब जाके वहाँ पे जेल में मुर्शद का दीदार करें और वहाँ पे जाके जनाब आर्डर जारी करें कि मेरे मुर्शद को यहाँ पे फ्रिज अभी ला के दो, तो सर क्या किया जाए? जज ने जुतियां मारनियां चाहिए जी वो कीता है ना उन्होंने, बल्कि नहीं मारियां, बल्कि अज़मा बुखारी से यही मैंने सवाल किया था, लेकिन अफसोस कि पंजाब गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही। कुछ नहीं, वो जजां को डर दी। अगर मुर्शद ने ये कह दिया कि मुझे इतने हुजरा बना के दे, मैंने इबादत करनी है धुएं वाली, तो वो भी हो जाएगा। ਆਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੰਗਾਣੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਬੱਕਰੇ, ਉਹਨੇ ਮੰਗਾਣੇ ਨੇ ਤੀਲੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਮਨ ਪਿੰਨਾ, ਸੂਵੀਆਂ। अच्छा चले देखे मेरी बात सुने। मैंने अभी बैठे हुए तजिया किया कि तो मेरी आवाज़ बुलंद हुई, उस पर मैं अहबाब से माजरत चाहता हूँ। ठीक है, मैं आपका वक्त है। अच्छा, मैंने फिर इसका एनालिसिस किया कि ये होता क्यों। ठीक है, होता यूँ ऐसे है कि हम एक बात शुरू करते हैं कि अल्लाह ताला की इबादत करने वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं और वो बरगज़ीदा लोग होते हैं, ईमानदार होते हैं, खूबसूरत भी होते हैं, उनकी चेहरे से फूल नूर उभरता है, हाथ में उन्होंने तस्बीह पकड़ी होती है जैसे हमारा इमरान खान है। असल में तकलीफ़ यहाँ पे होती है कि आप एक बहुत बड़ा आर्गूमेंट बिल्डअप करके आखिर में अपना गंद बेचने की कोशिश करते हैं। गुफ्तगू में संजीदगी रखने के लिए आप वो आर्गूमेंट बिल्ड कीजिए, शख्सी आज़ादियों का जैसे भाई ने किया। जब आप ये करते हैं ना तो वो उस पर बाकायदा तकलीफ़ होती है। आप अपना आर्गूमेंट बिल्ड कीजिए माइनस उसके करके, किसी शख्सियत को माइनस कर देखो जो मैंने अपनी तकलीफ की वजह बता दी है, आप मुझे टॉर्चर करना चाहते हैं करके। हम इतने बड़े मसले में हैं, 9 मई का सानिया हो गया और उसके असल मुजरिम अगर हम ढूंढना चाहें तो वो बाजवा साहब, फैज़ साहब, कियानी साहब, राहिल शरीफ साहब और पता नहीं कहाँ तक जाती है। और ये वो मुक़द्दस हस्ती हैं जिन पर हम हाथ नहीं डाल सकते। ठीक है, मजबूरी है, जो मर्ज़ी करें, मजबूरी है हमारी। ठीक है, हमारी सियासतदानों की कमज़ोरी है, उनकी ताकत है, जो मर्ज़ी कह लें। मसला तो छोटे छोटे से मसले देख लें, ताज़ा तरीन कि एक सेशन जज अगवा हो गए और 5 करोड़ पे या 50 करोड़ पे मुख्तलिफ नंबर्स आ रहे हैं कि वो पैसे दे के केपी में वहाँ वो बच्चे उनको अगवा को छुड़वाना पड़ा। अच्छा, दूसरी चीज़ नहीं, सिंध में बच्चा अगवा हुआ है, वो कच्चे के डाकुओं ने अगवा कर लिया, उसको जंजीरों से लटकाया हुआ था और उसके बाद पता चला उसको भी पैसे दे के हमने छुड़वा लिया, किसी तरह छुड़वा लिया। ज़ाहिर है पैसे देकर ही छुड़वाया होगा ना, या वैसे बहुत अच्छी दोस्ती होगी, जैसे केपी के जो तर्जमान है बैरिस्टर सैफ, उनकी तालिबान से बहुत अच्छी दोस्ती है, इस तरह हो सकता है यहाँ भी किसी की दोस्ती हो कच्चे के डाकुओं से। मुसीबत ये है कि और अच्छा, शुमाली वज़ीरिस्तान में बच्चियों का स्कूल था, वो उसको बम धमाके से उड़ा दिया गया। अच्छा, वो जज को छुड़वा लिया, पैसे दे के बंदे की इंसान की जान बचानी थी, बिल्कुल मुमकिन है। ये बच्चे को भी किसी डील के तहत छुड़वा लिया होगा। गुज़श्ता कुछ अरसे में मैंने अपनी हुकूमत की या अपनी फ़ौज की ताकत देखी है कि इंडिया ने हमला किया, हमने फ़ौरन जवाब दिया और भरपूर जवाब दिया, ज़बरदस्त काम, मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। ईरान की तरफ से शरपसंदी हुई, हमने भरपूर जवाब दिया। उसकी बाकी मोडालिटीज़ पे हमें एतराज़, जो हम कहते हैं कि सिविलियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं थी या थी, सारी चीज़ें छोड़ दें, बट एक ज़बरदस्त जवाब किया। यार ये डाकू, ये तालिबान जो हमारे अंदर बस रहे हैं, हम उसके बाद जाकर नहीं उनको पकड़ सकते? फिर इसका मतलब है कोई सहूलतकार बैठे हुए हैं उनके सिस्टम में। तो अगर हमारी स्टेट इतनी कमज़ोर है विद इन कंट्री जो है, तो फिर तो कोई चीज़ें नहीं ठीक होनी। फिर ये इमरान खान तो एक बहुत बड़ा जिन बना लिया था ना हमने। अगर हम कच्चे के डाकुओं को नहीं पकड़ सकते, अगर हम, और यही कुछ पंजाब में हो रहा है, कलअदम तंजीमों के लोगों के जाके मसले हल करवा रहे हैं, उनके जिरगे करवा के पैसे लेके, जिरगे लेके वो काम करा रहे हैं। अच्छा, जिस दिन कोई बड़ा वाकया इस तरह का हो जाएगा जैसे ये सेशन जज वाला हुआ है, तो यहाँ भी हाईलाइट हो जाएगा। तो हुकूमत को सोचना चाहिए, कोई थोड़ा सा अपना वो स्टैंड ले और पार्लियामेंट अच्छा, हुकूमत सोच रही है कि आर्मी चीफ साहब को हमने किस तरह रिटेन करना है, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को किस तरह रिटेन करना है और उसका तरीक़ाकार क्या होगा, तो और क्यों करना है। बड़ा अहम सवाल है, इस पर हमने बात करनी थी, मेरे जहन में ये वाली बातें थीं, लेकिन टाइम बहुत हो गया। इन्होंने भी जाना है और इन्होंने आज ज्यादती की थी, बिल्कुल। तो हम जो है इंशाल्लाह अगले जुम्मे याद रख लेना यार,
یہ باتیں ہم نے ڈسکس کرنی ہیں. لیکن اب جمعہ یا ہفتہ آپ بھی ایک دفعہ وہ ہم کر لیں گے, وہ جمعہ ہوگا یا ہفتہ ہوگا تو وہ ہم آپ کو بر وقت بتا دیں گے, پہلے بتا دیں گے. تو ہفتے دے وچ ہے انہاں دا ایشو ہے گا, لیکن چلے ہم ریزالو کر لیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.